ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਈਡੀ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 80 ਪੇजेस ਦਾ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਪੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੋਟਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ to destroy my public image, to ruin my public image, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे तो मैं सारी इस्टैबलिशमेंट का विरोध करता रहा तकड़ा होकर, और कली इस्टैबलिशमेंट का विरोध केंद्र की सरकार का नहीं बल्कि किसान अंदोलन के बहुत प्रोएक्टिवली रोल अदा किया। नवरीत सिंह डिबडिबा के कतल तो लैके किसान अंदोलन में जिन्नी भी साडी असी मदद कर सकते सीगे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਥ ਐਂਡ ਨੇਲ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੋਗਸ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਸਫੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ दायर कीतियां ने साडे खिलाफ, तो मैं उम्मीद करता वा कि अज के मेरे स्पष्टीकरण तो बाद सानू अद्धा सफ़ा ताकि जिहड़ी साडी रेपूटेशन डैमेज की पब्लिक दे विच जाके वन साइडिड स्टोरीज छाप के उस नूं ओह करैक्ट करनगे। हुण इस सारे पुलंदे दे विच सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा इशू उठाया उन्होंने वो ये उठाया कि जी सुखपाल सिंह खैरा दे कोल 3 करोड़ 85 लाख रुपया अनअकाउंटेड वैल्थ है, अनअकाउंटेड पैसा इन्हां दे अकाउंट्स विच सीगा। और इहदे नाल इह भी उन्होंने इल्ज़ाम लाया कि साडी जिहड़ी आमदन है और ये सारा जिहड़ा चक्या वा मसला ये पिछले 12 साल तो चक्या वा, 12 साल तो। और जिहड़ा उहदे च कहा कि इन्हां दी जिहड़े बैंकां दे विच 3 करोड़ 85 लाख रुपया सीगा, जद कि इन्हां दी जिहड़ी आमदन शो कीती आ वो 99 लाख रुपया शो कीती है। लेकिन ईडी भुल गई कि और जिहड़ा ब्लोटेड फिगर बिल्ड की ना ईडी ने, जिहड़ा एक जगह ते 3 करोड़ 85 लाख कहंदे ने और फिर उसनूं कुल मिला के 4 करोड़ 86 लाख रुपए कहंदे ने कि जे इन्हां दे बैंकां दे अकाउंट्स विच पिछले 12 साल च, ये नहीं कि कल परसों 2 या 3-4 महीनों में एड्डी वड्डी राशि आई 12 सालों के विच, पर भुल गए ईडी वाले कि इस 4 करोड़ 86 लाख जिहड़ा बना रहे ने अमाउंट, ਉਹਦੇ लगभग 3 करोड़ रुपया मेरिया एग्रीकल्चर लिमिट्स यानी कि मेरे तो उत्ते लोन है उन्होंने भी साड़ी आमदन में पा दिता वा। 3 करोड़ रुपया मैं दोबारा रीइटरेट कर रहा वा, 4 करोड़ 86 लाख चों 3 करोड़ रुपया मेरे 2 एग्रीकल्चर लिमिट्स ने और एक जिहड़ा HDFC बैंक दे उत्तों साडी एक की कहंदे हुंदे आ कि होम लोन है। सो 3 करोड़ रुपये नूं भी पा के विच उहदे ते शो कर दिता वा। और नाल अगला इल्ज़ाम उन्होंने लाया जी कि इन्हां ने कैश डिपॉजिट कराया पिछले 12 सालों 84 लाख रुपया। हुण जे 12 सालों जे 84 लाख नूं 12 सालों में तकसीम करांगे तो 1 साल का 7 लाख रुपया आउंदा वा। की किसी नूं अधिकार अपने बैंक अकाउंट में 7 लाख रुपया साल का जमा कराउणा कोई गुनाह वा? पहली गल, क्योंकि ਜਿਹੜੀ अदर सोर्सिस तो मेरी आमदन ईडी ने रिकॉर्ड की अपने एफिडेविट विच, वो भुल गए कि लगभग 25 लाख रुपया सालाना आमदन मैनू एग्रीकल्चर अपने सोर्सिस तो एग्रीकल्चर इनकम है, तो मैं अपने घर के सारे खर्चे वगैरह कढ़न तो बाद जे मैं 7 लाख रुपया अपने अकाउंट में जमा करा दिंदा तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है। किड्डी हास्सोहीणी गल है। और ये भी गल मैं कहना चाहुंदा, इत्थे रीइटरेट करना चाहुंदा कि मोस्ट कैश एंट्रीज जे 12 साल दे विच कह रहे हैं कि मैं 84 लाख रुपया जमा कराया, मोस्ट कैश एंट्रीज वो ने जिहड़ियां मैं अपने एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन्स नूं उहदा इंटरस्ट पे करन वास्ते जमा कराउंदा रहा वां। आफ्टर ऑल जे 3 करोड़ रुपया लोन है मेरे उत्ते तां उहदा साल दा तकरीबन 36 लाख रुपया व्याज बनदा मेरा, तां मैं व्याज देण वास्ते कई बार कैश एंट्रीज जिहड़ियां डिपॉजिट अपने बैंकां दे विच कीतियां उहनूं भी मनी लॉन्ड्रिंग इन्हां ने कढ के बना दित्ता। अगला एक बनाया साडे उत्ते जी कि इन्हां दे सन इन लॉ ने पिछले कुछ समय 64 लाख रुपया मेरे फैमिली के अकाउंट्स में पाया। मेरा सन इन लॉ एक
ਰਿਨੋਨਡ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਰਿਮਿਟੈਂਸਿਸ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫੋਰ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਰੂ ਚੈਕਸ, ਥਰੂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਤਾਬ, ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫੀਸ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫਰਮ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੋਨ ਮੇਸਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਡ ਮਨੀ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਮਿਟਸ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ NPA ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਮਾਈ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਸਮ ਲੋਨ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਪੇ ਆਫ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ। ਆਪਣੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਤੋਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਰੂ ਬੈਂਕ, ਥਰੂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਗਸ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ US ਡਾਲਰਸ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ED ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ED ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮਸ ਬਾਰੇ ਅਨਸ਼ੋਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫੰਡਿੰਗ, ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ, ਨਥਿੰਗ ਇਲੀਗਲ, ਨਥਿੰਗ ਇਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਵੀ ਹੈਵ ਐਵਰ ਰਿਸੀਵਡ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਟਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਅਫੈਂਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂਗਾ ED ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਵਰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਐਗਰੀਵਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਵਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਵਨ ਐਗਰੀਵਡ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ FIR 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 50-50 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿ ਇਹ ED ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ NDPS ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ 2015 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ED ਨੂੰ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਟਰਾਇਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। 8-9 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਮੁਜਰਮ। ਉਹ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਇਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ। 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਵਾ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਕਾਹਦਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਨਕੋਕਟਡ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਸਾਰਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਠੋਕਮਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ,
ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਬਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ CAA ਦਾ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਲਾਅ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1984 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨ ਘੜਤ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਝੂਠ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਘੜਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰੀਟਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਕ ਸੋ ਕਾਲਡ ECIR ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ECIR ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ DIG ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ IG ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੇਂਜ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰਸ ਨੂੰ, DIG ਤੇ IG ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ, ਲੈਟ ਮੀ ਮੇਕ ਇਟ 100% ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਕਲੀਅਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟੈਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਨੋ? ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਨੋ? ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਲਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੁਲੰਦਾ ਘੜਿਆ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਵਾਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ। ਔਰ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਇਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਘਵਾ ਲੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ NDPS ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਹੋਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ FIR ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਨ ਦਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦਾ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸਟੇਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ FIR 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕੇਸ ED ਨੇ ECIR ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ED ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ED ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਵਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸ਼ੂਟ ਦ ਮੈਸੇਂਜਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਣ ਕੇ। ਫੜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਐਮਪਾਇਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓ ਤੇ ਧਮਕਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਦਾਸਤਾਨ ਇਸ ਫਰਾਡ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾ ਰਿਜੋਇੰਡਰ ਵੀ ਪਾਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ 100 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਨਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਰੇਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ? ਇਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਗੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਗੀ ਬੇਨਾਮੀ ਐਸੈਟਸ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਗੀ ਬੇਨਾਮੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਾਰੇ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲੈਜਿਟੀਮੇਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਰਸ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਫਸ਼ੋਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਿਓਰ ਕੇਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ। The BJP government is unleashing state terrorism upon me and my family. But let me tell you, we will not be deterred. ਜੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੇਡ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੇੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 2 PSOs ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਸਰਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਕਟਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ASI ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਈਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਵੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਗੈਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਸੀ ਈਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੀਏ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਗੋਡ ਫੀਅਰਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।